Hello, guys. Can you hear me? Can you hear me okay? Testing the microphone right now. 테스팅. 안녕하세요. 저 메가존의 지연숙입니다. 혹시 지금 2시가 살짝 넘었는데 저 이쪽에 나가는 방송이 잘 안 들리거나 화면이 잘 안 보이시면은 그 채팅이나 그 질문 제출란 위에 보이시죠? 네. 거기에 좀 리스폰스를 좀 남겨주시면 좋겠습니다. 네, 잘 들리시나요? 네. 네, 그러면 시간이 조금 지났기 때문에 제가 바로 시작하도록 하겠습니다.
그 메일 공지에서는 사실 없었던 그 순서가 한 가지가 더 추가가 돼 있는데요. 제일 앞단에 그 앞으로 G Suite 방향이 어떤 방향으로 이제 전개가 될지 구글의 전략을 담은 얘기를 좀 더 소개하기 위해서 제일 앞에 써니로 구글의 APEC에 계시는 분을 한 분을 초빙을 해서 그 앞단에 그 구글의 앞으로의 방향성에 대해서 먼저 얘기를 듣고 그다음에 각 버전별 차이점에 대해서 3 가지 꼭지로 먼저 말씀을 드리려고 합니다. 첫 번째는 파트 1에서는 사용자 단에서의 각 버전별 주요 기능성의 차이점, 그리고 두 번째는 관리자 단, 그리고 제일 마지막 포인트는 이제 실제로 관리 포인트 중에서 어떤 것들을 주의해서 관리를 하셔야 하는지 운영적인 면이죠. 운영상에 고거를 3 가지 꼭지로 말씀을 드리고요. 제가 하는 세션의 이제 마지막 부분에 그 베러 클라우드의 아만다 맥카티가 베러 클라우드에 인제 G Suite과 함께 쓸 수 있는 서드 파티 앱을 같이 한번 소개를 드리려고 합니다. 그래서 먼저 인제 구글의 써니로가 들어와서 인트로덕션을 좀 해 주시고요. 그다음에 사용자 단의 주요 기능의 차이, 그다음에 베러 클라우드의 앱에 대한 소개, 그리고 관리자 기능의 차이점, 제일 마지막으로 그다음에 관리 포인트의 중요사항 몇 가지들을 짚어가면서 그렇게 2 시간을 진행을 하려고 합니다. 자, 그러면은 제가 소개시켜 드릴 분이 지금 기다리고 계신데요. 구글 APEC의 써니로이시고요. 그리고 G Suite의 앞으로의 방향성, 그다음에 구글의 앞으로의 방향성들에 대해서 먼저 간단한 소개를 해 주시겠습니다. 써니? All right, 감사합니다. 안녕하세요. Thank you very much for having me here. Nice to meet you all. It is a great opportunity to have Megazone inviting me to have a great chat with you and talk to you all about G Suite and Google Cloud's future. As SD just introduced, my name is Sunny and I am the APAC Territory Manager, and I work with a lot of companies like you and helping a lot of businesses transform with Google Cloud. Today, I would love to share with you some of the G Suite future, primarily on machine learning and how we should be looking into G Suite in the coming future. So this is a very short background on myself. I have been working with businesses in APAC for more than 5 years, and currently my role is to develop new business for Google Cloud in Korea, Hong Kong, Taiwan, China, Singapore, and Vietnam. So today I would love to tell you more about the future of Google Cloud, and I would love to start off with our CEO Sundar Pichai's vision, is that Google is trying to move from a mobile first to an AI first world, and we do see a lot of huge opportunities to dramatically improve how people work. So we will definitely be focusing a little bit more on AI today and how G Suite and Google Cloud can transform and integrate with AI. To begin with, I would love to start off with the definition of machine learning. I'm pretty sure a lot of you would have heard about machine learning, but to be very exact, we do have a former Googler, the chief scientist at Baidu Research, Andrew Ng, who actually led a course in Stanley University, and he defined it as machine learning is the science and of getting computers to act without being explicitly programmed. I'm going to give you more details about that in the coming future. One of the very interesting or well-known AI that we had was AlphaGo. I'm pretty sure a lot of you in Korea would have heard about AlphaGo before. So AlphaGo recently beat one of the world's greatest Go player, Lee Sedong, in 4 out of 5 matches. And it recently also took up some of the competitions with some Chinese Go players. So for a very long time, Go has been considered one of the toughest game of computing. If you were to like to think about it, there are 10 to the 80th power atoms in the universe, but there are 10 to the 170th power moves in Go. So having machine learning, understanding all the moves in Go is an amazing thing to do, and it only takes a couple years for AlphaGo to train up to beat a lot of world-leading Go players in the world. So what does it have to do with Google Cloud? If you would think about it, Google Cloud, our data region, data center, could be thought of as a computer.
And the reason why we think it's a good time for machine learning is that over the years, Google has been dealing with a lot of data. And through all the data, we understand better models. We test and experiment different kind of models that will help with machine learning. And eventually, we have more and more computing power over the world that we could actually process with machine learning. So just a quick glance, because like machine learning might seem very far away, but if we think about the everyday usage of Google, there are a lot of stuff that have been using machine learning here. I'm not going to go through each of them, but if you think about that, Google search, kind of like search ranking, speech recognition, YouTube video recommendation, photo search, smart reply on Gmail, assistant, Cardboard, Translate, these are all using machine learning at Google. We might not have noticed that, but behind the scene, there are a lot of data, information being processed, and a lot of machine learning being used as well. Such as like Google Photo here, I believe a lot of you would have used like Google Photo before. So the way how Google Photo recommend photos for you, reminds you photos, or have some smart edits for you, these are all by machine learning, by learning about your preferences, your style, and could do the best recommendation. Google Translate, I'm pretty sure you all would have like used that at one point of your life. This is also like, how we use neural machine translation to provide an end-to-end learning approach so that the translation is much more intuitive. It's, of course, like Google Translate still have a long way to go, but we're definitely working on training our machine and are using more and more data just to make sure that our neural machine learning is getting better and better every day. I don't know if you have read about this. It is like one of the recent launch that we have. It's called Google Auto Draw. If you haven't tried it, please go to autodraw.com. It's a very fun tool. It's a new web-based tool that pairs machine learning with drawings created by talented artists. So just scribble anything, draw anything using your mouse, and we'll recommend some of the good graphic for you to use. So last but not least, recently in our I/O, on the left-hand side, we did announce that Google Lens, which is a new way of computers to see and learn about the things surrounding you. So this is about like using Google Assistant to integrate with your cameras on your phone. Of course, Google Assistant will also integrate with your chats using Allo, and which is our Hangout tool. Allo, which is our chat tool, will give you some recommendation on weather, on some of the maps and reports. And eventually on the right-hand side, if you haven't seen it before, this device is called Google Home, which also integrates Google Assistant in the device and give you some recommendation for your home, such as adjusting the temperature, recommending the best songs, helping you search for a recipe to cook. It is like part of Google Assistant. So let's talk about Google Cloud, because I understand a lot of you are interested to learn more about Google Cloud and G Suite. So we already see a lot of machine learning that will automate small parts of our life. And now let's look into like how Google Cloud can integrate with machine learning. First of all, we have already launched the Gmail Smart Replies. That means like we do recommend some of the reply for you once based on the content of your email, and this will help save a lot of time. And it also like it happens in like inbox for work as well. If you have like some message or emails, we'll always recommend some of the recommended replies for you to send it back to your clients. That will actually increase and improve efficiency. Calendar Smart Scheduling. If you use like Google Calendar, and if you add your the other person onto the calendar on the invite, they already tell you whether or not this is a good time for you, or also recommend a place for you to schedule the meeting. Again, on calendar, you can also set goals and achieve them. You can also set a goal for a workout. You can set a goal for a coffee chat or whatsoever that will help you with choosing your goal, exercise or building a skill. This is how it works. Smarter meeting schedule and calendar. So if you already use Chromebooks for meetings, Google Calendar will actually help
integrate with Chromebox for meeting. So you can already also book a room while you book a meeting with like some person as well. So this is like a smarter meeting scheduling with Google Calendar and Chromebox for meeting. Next, we will talk about a little bit about Google Drive. It's the quick access in Google Drive. It will recommend some of the files that you have recently used it, and it will actually help you find the right files in the right time. It also integrates with natural language processing, so you can actually search for different files that you're working for. Think about having the search technology integrated with your company's database. And with machine learning, they will learn that which file that you have been using or by the keywords that you used. The Explore function in Google Docs, I'm pretty sure later on we'll talk a little bit more about Google Docs later, but this is like a really amazing function. Based on the language that you type, you can already use Explore function to find out more details, more image, or more information about that function that you're working on. And same for Sheets as well. You can find out some of the, if you want some answer, all of a sudden, you can type a question on Google Sheets, and then on your spreadsheet, you can actually have like all the answers that you need. Same thing for slides. I'm not going to talk a little bit about that. I think like, later on today, we'll have a deep dive about slides. Visualizing data with Google Sheets. Let's say you're working on a sales revenue document. With the Explore function, you can quickly find the chart or the graph that you will need for your project. So you don't have to build an extra chart. It will appear to you and will update in a real-time basis. Adding comments, assigning it to people helps with collaboration. Using Google Form, you can also using smarter forms, you can collect better customer surveys and understanding your customer feedback. Hangout chats, like having a bot, which is under our early adoption program. With bot, you can actually schedule meeting using your chats as well. And Google Cloud Search, it will also help you using cards, will help you show that some of the recommended files that you need in the meeting, so show you the recommended files that you need with that person. So it's just like a very quick run through. I know we're a little bit out of time, but I just want to show you that a lot of the machine learning has been used in G Suite already. And of course, like this is just the very beginning step of G Suite and machine learning. Google is continuing to invest a lot of resources and time into developing better machine learning so that the future where automated machine learning and prediction can maximize your potential at work, making our work smarter, life smarter, and live smarter as well. So this is like a very quick introduction to machine learning in Google. This is like this is how G Suite has been using machine learning, and wonderful to actually introduce to you all. Thank you. 네, 감사합니다. 네, 굉장히 익사이팅한 그 구글의 그 안목들을 다 한꺼번에 총망라한 그런 인트로덕션이었던 것 같아요. 이제 계속 반복되는 단어가 머신러닝, 이제 기계학습이 이제 G Suite에 같이 합류를 하면서 이제 여러 가지 다양한 프로덕트들이 이제 많이 기대가 되고요. 단순한 지메일을 쓰는 그 이메일 시스템이 아니라 그 안에 이제 AI 알고리즘이라든지 여러 가지 구글의 기술력들이 같이 결부되어 있는 굉장히 뭐라고 할까요? 굉장히 복잡하고 굉장히 테크놀로지의 가장 끝에 있는 선두에 있는 그런 사스 프로덕트라고 이렇게 이해를 하시면 좋겠습니다. 자, 그러면은 이제 본론으로 좀 들어가 보겠습니다. 저희가 이제 준비한 세 꼭지 중에서요, 가장 이제 첫 단인데요. 세 가지 버전이 지금 나와 있는 건 아마 거의 대부분의 사용자들은 아마 아실 겁니다. 기존에 쓰셨던 G Suite 베이직 버전, 뭐 30기가 용량이고 우리가 늘 이렇게 알고 있었던 그런 도구들이 이제 포함이 되어 있고요. 그 다음에 그 상위 버전인 G Suite 비즈니스 버전이고요. 그 다음에 올해 2월 출시되었던 G Suite 엔터프라이즈 버전, 그렇게 세 가지의 이제 버전이 출시되어 있습니다. 근데 이제 버전업이 되면서 구체적으로 각 버전 간의 기능적 차이가 무엇이고 또 무엇이 추가됐고 또 뭐가 빠졌고 또 기업에서는 어떤 부분들이 사용하는 데 이익이 되는지 유익이 되는지 이런 부분들을 집중적으로 해서 설명을 좀 드리도록 하겠습니다.
자, 일단은 그 사용자 단에서의 주요 사용자 기능의 차이점은요. 일단 베이직과 그 상위 버전, 일단 그렇게 경계선을 좀 나누게 되면 가장 주요의 차이점은 딱 두 가지가 있습니다. 먼저 팀 드라이브라고 하는 그 기능이 도구죠. 일종의 도구가 추가가 됐고요. 그 다음에 또 한 가지는 클라우드 서치라고 하는 검색 기능이 추가가 됐습니다. 이거는 어떻게 보면 굉장히 익숙한 단어인데 기존에 원래 있었던 것이 아니냐 하는 그런 질문들 사실 많이 받는데요. 실제 이제 화면을 통해서 한번 확인을 해 보도록 하겠습니다. 자, 먼저 팀 드라이브라고 하는 거는요. 예, 제가 화면을 옮겨서 드라이브 안으로 들어가 보겠습니다. 지금 제가 오픈되어 있는 이 계정은요. G Suite 엔터프라이즈 버전이고요. 여러분들이 익숙히 보셨던 베이직 버전과는 그렇게 UI상으로는 크게 차이가 없어 보입니다. 자, 왼쪽에 보시는 메뉴를 보시면 네 드라이브 하단에 밑에 팀 드라이브라고 하는 별도의 그 폴더 모양의 그 아이콘이 하나 더 보이시게 되고요. 그 다음에 여기서 마우스 우클릭을 하시게 되면 예, 새 팀 드라이브를 만드실 수 있도록 되어 있습니다. 일단은 만들어진 걸 한번 보겠습니다. 제가 이제 제 이름을 딴 STS 팀 워크라고 하는 팀 드라이브를 하나 예, 만들었고요. 이 안에 이제 멤버를 추가하는 화면은 예, 이렇게 되어 있습니다. 예, 초대해야 될 사용자를 이렇게 추가해 주실 수 있고요. 그 다음에 이 사용자에게 어떠한 권한을 줄 수 있을지에 대한 이제 권한 설정을 이 드라이브의 이제 소유자가 하게 됩니다. 자, 팀 드라이브라 하는 게 기존에 있는 드라이브의 폴더를 만들어서 다른 사람에게 공유해 줬던 거랑 어떤 차이가 있냐면요. 가장 큰 차이는 이런 경우를 생각해 보시면 돼요. 구글에서 왜 이런 것들을 추가해서 만들었을까 이제 생각을 해 보시면 기존에 폴더를 만들어서 다른 사용자하고 쉐어하기 위해서 폴더에 대한 권한을 설정을 해서 이제 수정 권한도 주시고 보기 권한도 주셨잖아요. 그거하고의 차이점은 뭐냐면 어떤 문서든 어떤 폴더든 간에 기존의 개념은 그 폴더든 문서든 간에 소유권자가 한 명이 있었어요. 그래서 그 사용자가 퇴사를 하거나 아니면은 뭐 그 부서 인사 이동이 있어서 완전히 다른 롤로 이제 역할 전환이 되었을 경우에 그 폴더에 대한 권한을 소유권을 변경을 해주거나 아니면 옮겨주거나 했어야 하는 그런 번거로움이 있었잖아요. 근데 이제 팀 드라이브가 그러한 배경에서 사실 만들어진 겁니다. 팀 드라이브는 수정 권한에 있던 사람을 전체 권한으로 줄 수도 있고 전체 권한에 있던 사람을 댓글 권한이나 보기 권한으로 뺄 수도 있고요. 이거 외에 가장 크게 차이가 되었던 부분은 뭐냐면 기존에 이제 폴더를 공유했을 때 수정 권한의 사용자들은 자기가 소유권자가 아니라 하더라도 수정 권한을 가진 사람은 그 폴더에 있는 문서를 삭제할 수가 있었어요. 예, 이거 알고 계셨나요? 예, 수정 권한 사용자가 자신의 문서의 소유권자가 아니라 하더라도 그 문서를 삭제할 수가 있었어요. 그러면 그 삭제된 문서는요, 소유권자의 휴지통으로 들어가 버립니다. 그래서 본인은 삭제했다고 생각하고 소유권자도 아닌데 그리고 실제 다른 공유자들이나 아니면 소유권자는 그 문서가 일단 눈에서 없어졌기 때문에 삭제가 됐다라고 생각을 하죠. 소유권자의 휴지통에 가면 다시 찾을 수는 있지만요. 그러니까 이러한 번거로운 점들이 있기 때문에 사실 팀 드라이브라고 하는 개념이 생겨나게 됐고요. 요런 그 팀 드라이브의 권한 안에서는 수정 권한을 가진 사용자라 할지라도 전체 권한, 즉 기본값을 가진 사용자가 만들어진 문서를 삭제하실 수가 없어요. 수정 권한은 수정하실 수 있고 새 파일을 업로드만 하실 수가 있습니다. 그리고 기존의 다른 댓글 권한이나 보기 권한은 이제 동일한 권한을 갖게 되는 약간 다른 종류의 드라이브입니다. 그래서 기존의 공유 드라이브나 아니면 내가 만든 드라이브를 만들어서 공유하는 개념하고는 예, 사용하는 그런 그 용도가 다를 수가 있습니다. 그래서 여기서 댓글 권한을 제가 주었고요. 메시지를 하나 남길 수가 있습니다. 네, 알림 전송을 같이 보낼 수 있고요. 네. 동일하게 멤버 관리를 한번 보겠습니다. 예, 그러면 네, 이름은 같지만 사실 다른 계정이고요. 예, 제가 다른 사용자에게 권한을 예, 바꿀 수도 있고 네, 이렇게 수정할 수가 있습니다. 멤버 추가는 아까 처음에 보셨던 초기에
새 멤버 추가하는 화면으로 이렇게 넘어가실 수 있고요. 멤버 관리는 이 화면으로 다시 전환하실 수가 있습니다. 네. 해당 드라이브 안으로 들어가시면 그 안에서 이제 문서가 생성이 되죠. 기존의 개념과 동일하게 상위에 있는 폴더에 설정되어 있는 권한은 하위에 있는 문서에 그대로 상속이 됩니다. 예, 그래서 특별히 또 다른 설정을 하실 필요 없이 그냥 하나의 폴더, 팀 드라이브 안에서 문서를 서로 공유하고 협업 작업을 시작하실 수 있도록 그렇게 구성이 되어 있습니다. 자, 팀 드라이브의 가장 큰 특징은 기존의 공용 드라이브에서 행할 수 없었던 그런 중요한 그 점들을 커버한다는 거, 보완한다는 그 점이 가장 크고요. 수정 권한을 가진 사람이 문서를 삭제할 수 없고 팀 드라이브의 전체 권한을 가진 사용자를 수시로 롤에 따라 역할에 따라 퇴사자의 프로세스에 따라서 변경이 가능하다라고 하는 두 가지 이제 큰 차이점이 있겠습니다. 네. 또 한 가지 사용자 단에서의 이제 중요한 그 기능 중에 하나는요. 오른쪽 이제 하단에 보시면은 제가 지금 앱 버튼을 클릭하고 있고요. 하단 제일 끝에 보시면 클라우드 서치라고 하는 아이콘이 보입니다. 이게 이제 베이직 버전에서도 이 아이콘이 보이게 되는 경우가 있는데 실제로 클릭해서 들어가서 보시면 로그인을 하실 수가 없어요. 버전을 업그레이드를 하라고 하는 그 메시지가 아마 뜨게 되고요. 실제로 비즈니스 버전 이상이어야지만 클라우드 서치를 사용하실 수가 있습니다. 네. 네. 이 키워드로 한번 검색을 해보죠. 그러면 이제 제 계정 안에 있는 문서며 이메일이며 뭐 혹시 다른 캘린더 일정이며 웨비나라고 하는 키워드를 가진 것들을 전부 다 이렇게 걸러오게 됩니다. 제일 마지막은 네, 제 이메일이었고요. 이메일 중에 웨비나에 이제 초대한 그 메일의 내용이 있었고요. 네, 그리고 네, 위에서 세 번째. 네, 이것도 역시 메일이네요. 네. 요거는 이제 문서 공유 권한을 받았는데 그 문서의 이름, 제목 안에 웨비나라고 하는 키워드가 포함되어 있었네요. 그래서 이렇게 통합 서치를 하실 수 있도록 되어 있는 게 클라우드 서치입니다. 자, 기존에는 어떻게 했냐고요? 기존에는 각각의 앱별로 들어가서 서치를 하셔야만 했었어요. 베이직 버전에서는. 그래서 메일에서는 서치하시려면 위에 상단에 있는 창에서 서치를 하셨고요. 웹이나 이렇게. 그러면 메일만 걸러오고요. 그 다음에 일정 가셔서 다시 웨비나라고 하는 키워드가 들어가 있는 일정이 무엇일까 해서 이렇게 하셨어야 했고요. 문서는 문서대로 따로 들어가서 웨비나 서치를 하셨어야 됐는데 이게 이제 G 수입 영역 안에서 통합 서치를 하실 수 있는 도구로 클라우드 서치로 이렇게 도구가 하나 더 들어와 있습니다. 그래서 기존보다는 조금 더 편리해졌습니다. 네, 이 두 가지가 각 버전별로 사용자 딸에서 눈으로 확인하실 수 있고 실제로 사용하실 수 있는 가장 큰 기능 중에 이제 두 가지이고요. 거의 대부분의 기능들은 이제 관리자가 설정하는 기능, 그 다음에 시큐리티의 보안 기능, 그리고 뭐 볼트라든지 그런 기능들입니다. 그래서 그거는 뒤에서 계속 진행을 하면서 하나하나 저희가 풀어드리도록 그렇게 하겠고요. 자, 네 번째는 저희가 이제 한 가지 그 구글 앱스, 그러니까 G 수익과 함께 가장 많이 사용하고 있는 최근에 베러클라우드라고 하는 서드파티 제품이 있습니다. 이거는 아직 국내에서는 그다지 많이 소개되어 있지 않은데요. 저희가 이제 3월에 샌프란시스코 출장이 있어서 한번 이제 나가봤더니 이 베러클라우드라고 하는 앱이 상당히 많이 전 세계적으로 애용이 되고 있었고요. 저희가 이제 테스트하고 계속 이제 몇 가지를 이제 지켜보니까 현재 나와 있는 앱들 중에서 속도도 가장 빠르고 그리고 정말 G 수잇에 꼭 필요한 기능들을 많이 포함을 하고 있습니다. 그리고 약간 중복되는 듯한 기능이 있지만 G 수잇 안에서는 실제로 다루지 않는 몇 가지 기능들도 더 있고요. 그래서 이제 저희가 요거를 한번 소개를 시켜드리려고 좀 준비를 했습니다. 그래서 이 세션은 실제 이제 베러클라우드의 아만다 메카티가 그 해당 솔루션을 굉장히 압축적으로 간단하게 한 10여 분에 걸쳐서 그렇게 데모와 함께 진행을 준비를 해주셨어요. 그래서 그 부분을 진행을 하겠습니다. 이 부분은 지금 녹음이기 때문에 그래서 먼저 진행을 하고 제가 나중에 끝나고 난 다음에 추가 설명을 하고 그렇게 진행을 하겠습니다.
한번 보시죠. My name is Amanda McCarthy, and I'm a Strategic Account Executive for BetterCloud. BetterCloud is a multi-SaaS management platform that provides information technology the tools they need to efficiently manage and secure their critical SaaS environments, such as Google Apps. We do connect across your core IT applications, but we're going to focus quite a bit on Google today. I'm only going to show you our Drive security solutions and our automations for repetitive tasks. So if you're interested in learning more, absolutely let us know, and we can set up time to go deeper into the platform and discuss your specific interests. So let's get started. In BetterCloud, we provide IT with complete visibility and control over Google Drive. What I want to show you is our Drive audit. Basically, this is a list of every single document in your Google Drive. We also give you the ability to filter down this information to find those documents that you care about most, whether it's documents that are exposed, maybe for example publicly with the internet, or even externally. In addition, you might want to add other filters. Maybe you're very concerned about public documents owned by a particular org unit, such as finance or the sales department. So you can be very specific and drill down the documents to find exactly what you're looking for. We also give IT control by allowing you to select one or two, maybe even all documents, and help manage permissions. You can do things like change the ownership, control the collaborators. Documents are not. We also find that IT needs to actually go in and see documents to better understand what the data contains and if it is sensitive and at risk for exposure. You give IT the ability to click into any document and have a 360 view of the settings and who it's shared with. You can also come in and again modify these sharing settings, and you can even go in and proxy into a file if you'd like to see exactly what took place. You do have a full audit history, so anytime you change a document setting, control collaborators, or preview files, it is all recorded here, and it's a great source of accountability. The second thing I want to show you is how to enforce data loss prevention policies for your environment. Drive itself is extremely secure, but it's up to your end users to use it correctly. So by creating data loss prevention policies, you can promote safe collaboration within your organization while still allowing them to use Drive to the best of its ability. We give you the ability to create very specific policies, and they're also very easy to set up. There are three main things to consider when setting up a policy. The first thing is, who is the policy for? It can be very specific. Maybe everyone in the environment, a subdomain, an org unit, maybe someone sensitive like finance or HR, or even a specific user. For this example, let's just go ahead and do everyone. One thing to note, with the granularity, you also have the ability to add an exception, and you can add multiple scopes. So for example, 2 org units. And then we have our conditions. We won't go through everyone, I'll go through the top 3, but we have things like sharing settings. You can say, I want to prevent everyone in my domain from sharing in this specific way. Maybe, for example, that's all public sharing. You just say that you don't want people to share with your domain, or even say with a link. You can also layer your conditions through and/or statements. So in addition to not sharing publicly, you might not be comfortable with anyone in your domain sharing with specific external domains. In general, that does not live in your environment. Or maybe you create a custom blacklist that says, share externally except for anybody listed here. So maybe that's personal accounts, they can't share files personally. Maybe you go ahead and you add a competitor to this list. But this is a great way to really control and make sure that people aren't sharing externally with the wrong people. The reverse can be done as well, saying that my domain cannot share with anyone outside of this domain except for our trusted companies that we work with. So maybe you add your vendors like bettercloud.com.
And then lastly, you can also make sure that documents aren't shared based on the content inside these documents. This can be done on keywords. Maybe any document with the word confidential should never be shared publicly or even externally. Also give you the ability to use regular expressions in your searches. So you can look for things like personally identifiable information, credit card information, anything that will be sensitive to your environment. For things like credit cards and personally identifiable information, but we do also give you the flexibility and freedom to create your own regular expression. And one thing I think you should know is that we'll help you with creating your own regex. We work with all of our customers to make sure that their policies are set up and continually work to optimize these by leveraging our customer success team that's dedicated to making sure that you're using the platform to the best of its ability and keeping all of your data secure. The third thing to consider are the actions. If you run this in an audit mode, it's actually a one-time report. It's great for e-discovery and to figure out how your data is handled today. But if you wanted to have automated remediation, you could actually put this into policy mode. Now, what is policy mode? Policy mode means that this is running continuously on your environment. And if we find a document that meets any of these conditions, then we'll go ahead and take specific actions to correct that information in near real time. So what actions can we take? We can do anything on this list, whether it's flagging as a violation so IT can be notified. Maybe you want to change your sharing settings. If something with a credit card is shared publicly, you maybe want to instantly bring that into private to make sure you remain PCI compliant. You can do things like change editors to viewers, remove your collaborators, transfer ownership of the file. And lastly, you also have the ability to send a message. And I love this action. It's great because you can decide to send a notification as it happens, or you can even combine them into a daily summary to email out. Now, I really like this because you can edit these email notifications. You can customize exactly what it says and who this email is sent to, whether it's the document owner that made the mistake, or maybe you need to alert IT, so you go ahead and send it to your security team. Either way, this is a great chance for you to interact with your end users and educate them on best practices for Drive, letting them know that you've sensed a document with sensitive information, but that you've corrected it, and the steps to avoid those mistakes in the future. And again, it's also a great way to send an email right to the appropriate members of your IT staff to make sure they're aware of the incident and making sure nothing else is going on in regards to that user. And then you decide the scope. Do you want it to scan all of your files? Maybe you just want it to start today. And once you click Save and Run, these policies are running continuously. Even if your user goes in and adds one character to this document, your policy will be running and the appropriate actions will take place. Those are the two main items that I wanted to show you around Drive security. So now let's move on to automation and operational efficiency. How can you ensure that those routine, repetitive processes in your environment are not, say, missing any steps or have any errors, but also how can you save time for your admins? Things like onboarding and offboarding are typically done the same way every time, but they require many, many steps and can take up to an hour per SaaS application when it comes to offboarding or onboarding. So through our workflows, you have the ability to create very simple when, if, and then statements. When this event happens, if it meets these conditions, then perform these actions. As you can see here, we have our library. This is the first step in creating our workflows. Today, I'm going to focus on Google, but keep in mind you can do this across all of your SaaS applications. So an example I'll walk through is employee offboarding. This is definitely important because when an employee leaves your organization, you need to make sure they don't still have access to things like mail and Drive and any sensitive data. But you also need to make sure that you're handling it properly internally so that those files that they owned are transferred and are not lost, so that their team members still have access and can collaborate once they leave the organization. So an example I like to give is when a user is moved to an org unit, or when their org unit changes.
And if, for example, their org unit is deprovision in process. So in this case, we would be moving the user into an org unit since they're about to leave the organization. Then I want to perform these actions. Again, I'll stick just with Google, but you can do this across your environments. So what are the steps that you do when you're offboard? Typically, we see organizations will instantly reset the user's password. We'll also go ahead and do things like revoke the access to the user's applications. And then from there, there's a whole range of best practices. Perhaps you need to block their mobile device, make sure they don't have any access to these applications or access to any data on their mobile device. You may also want to go ahead and delete their two-step backup codes if you are leveraging two-factor authentication. In addition, if your organization uses calendars, especially if you're using resources, you might want to go in and delete all of the calendar events or even all of the future calendar events for that individual. One reason I love this as an employee is because this does not happen when you delete the user. So if they're booking resources, those resources will stay booked even after the employee departs. So this is a great way to go in and make these changes. And this is even something that's just not natively available in the admin console. In addition to calendar events, you might do things like delete the app-specific passwords, delete email aliases to free up for other employees. You may even want to go ahead and say hide them in the directory. From there, you're going to want to remove them from any sites that they have access to, revoke their monitoring access. And a few others I like to point out are asset handling. When it comes to files, it's really important that you remember to transfer their files to either a repository account or maybe to their manager. For this example, we'll go ahead and transfer it to a repository account. This way, people that are collaborating on the files they own do not lose access and they continue their business normally. You can transfer any sites they use. You can also do things like remove the user from every single group that they belong in. The last step I should mention is the ability to, say, delete a user. You can come in and delete the user if you'd like, if that's the last step in your process. You can also do things like suspend the account if that is your last step in the process, or maybe you want to go ahead and assign them a license. Perhaps use something like Vault or Vault Former Employee licenses. Once you go ahead and create your workflow, you would then go ahead and click Publish. This would publish the workflow. So that means anytime an org unit membership changes and that new org unit is deprovisioned in process, all of those actions will take place for you instantly and accurately. So that way you free up your team's time. Something that would normally take upwards of 30 minutes to an hour is done in a matter of a few seconds. And the more steps in a human process, the more error prone it is. So we're eliminating the risk of any steps being skipped, which could ultimately end in employees that no longer work for your company still having access to your data. So this is just one example of a workflow. Keep in mind you can do this for things like onboarding, promotions, anything that is repetitive that you find yourself doing day after day. You can go ahead and create a when, if, and then statement, or what we call a workflow, to automate this process. These are the items I want to talk to you about today. I know that was a pretty brief introduction. We have hundreds of solutions in our platform. So if you guys are interested in learning more, please feel free to reach out. My email is amanda@bettercloud.com, or reach out to the Megazone team as they're happy to give you more information. Thank you so much for your time, and I hope you enjoy the rest of this webinar. 네, 감사합니다, 아만다. 네, 어떠셨어요? 전체가 영어로 진행이 돼서 제가 한 번만 전반적인 서머라이즈만 한번 좀 드리겠습니다. 구글 엔터프라이즈 버전에도 드라이브 DLP가 있습니다.
예, 근데 이제 여기서는 좀 차이가 있긴 있었죠. 이제 데모를 좀 보셔서 어느 정도는 아셨겠지만, 이제 드라이브 오딧에서 각 필터를 걸어서 그 원하는 그 해당하는 규칙에 해당하는 문서를 찾으실 수가 있었었고요. 처음에 그 데모를 진행했었고요. 그다음에 그거에 따라서 정책을 수립하는 드라이브 컴플라이언스 부분에 대한 데모가 있었습니다. 그래서 뭐 예를 들어서 외부 공유된 것들은 뭐 어떻게 뭐 소유자를 변경한다라든지 알림을 준다라든지 하는 그런 정책 수립하는 그런 데모가 있었고, 이제 제일 마지막 단에서는 그 워크플로우, 그러니까 우리가 말하는 워크플로우라 그래서 그 무슨 전자결제나 그런 워크플로우는 아니었고요. 각각의 이미 프리디파인된 그 사스에 대해서 예를 들어서 뭐 구글 G 수잇, 뭐 세일스포스 보면 슬랙도 있었던 것 같고 드롭박스 이런 것들에 대해서 이미 사전에 정의되어 있는 프로세스를 각각을 다 붙여갖고 플로우를 만드는 거였었어요. 그래서 예를 들어서 제일 마지막에 어떤 한 계정이, 그러니까 퇴사자가 발생을 해서 한 계정을 삭제하는 대한 프로세스를 쭉 한 7, 8가지를 쭉 나열한 다음에 그거를 마치 배치 파일 묶듯이 한꺼번에 쭉 묶어서 이렇게 오토메이션 하는 그런 데모가 있었습니다. 예. 그래서 그런 부분들은 사실 G Suite 엔터프라이즈 버전에서 거기까지는 지원하지 않지만 어느 정도 사이즈가 되는 기업에서는 그런 프로세스들이 관리자 단에서는 반드시 필요하시거든요. 그래서 이제 베러 클라우드가 그런 부분에 있어서는 굉장히 도움을 많이 주는 그런 서드 파티 앱인 것 같습니다. 자, 제일 마지막에 어쩌면 이게 관심의 대상일 수도 있는데요. 예. G Suite 프로모션에 대해서 한마디 하고, 그 다음에 이제 관리자 쪽에 기능, 각 버전별 기능의 차이점들에 대해서 이제 설명을 드리겠습니다. 지금 이제 진행 중인 프로모션들이 있어요. 그리고 내일 사실 끝나는 6월 30일 날짜로 끝나는 프로모션도 있긴 합니다만, 일단은 현재 진행 중인 거를 2가지만 말씀을 드리면요. G Suite 엔터프라이즈 프로모션이 하나 있어요. 이건 2017년 9월 30일, 넥스트 그 쿼터죠. 9월 30일까지 유효하고요. 물론 이게 라이센스 구매 기준입니다. 뭐 이렇게 계약 사인했다고 되는 건 아니고 실제 라이센스를 구매를 9월 30일까지 하는 그 조건 하에 예, 진행하는 거고요. 대상은 기존 고객 대상이에요. 그리고 신규 고객도 같이 포함이 됩니다. 기존 고객은 업그레이드 하는 게 대상이고요. 조건은 연간 약정이어야 되고 파트너를 통한 계약이어야 되고요. 혜택은 12 for A이라고 하는 의미는 8개월치 요금을 내시고 12개월을 쓴다는 의미고요. 24 for 50는 12개월치 요금을 내시고 24개월, 2년치를 쓰신다는 거예요. 그러니까 그만큼 기간을 더 늘려서 사용을 하실 수가 있습니다. 제한이 몇 가지가 있는데요. 구글의 다른 프로모션에 이미 다른 프로모션에 적용을 받고 있는 도메인은 해당 사항이 없으시고요. 그 다음에 이미 엔터프라이즈 버전을 사용 중인 고객도 해당 사항이 없으십니다. 예, 그게 이제 엔터프라이즈 프로모션 하나 있었고, 그다음에 또 한 가지는 지금 현재 베이직 버전을 사용하시는 고객 중에서 비즈니스 버전으로 업그레이드 하실 때 프로모션이 하나 적용이 됩니다. 요것도 기간은 2017년 Q3까지이고요. 예, 그리고 일정이 약간 달라질 수는 있지만 지금까지는 그렇습니다. 그리고 대상은 그 라이센스의 숫자, 기업의 그 규모, 사이즈가 10명에서 99명 사이인 고객이 기존의 베이직 버전을 쓰셨는데 비즈니스 버전으로 업그레이드를 하시겠다 하면 네, 6개월을 더 쓸 수가 있어요. 그래서 혜택이 18 for 12, 12개월 요금을 내시고 18개월을 사용하시는 혜택이시고요. 네, 조건은 연간 약정이시고 파트너를 통한 계약이어야 합니다. 근데 이제 기존 고객에 대한 정의는 뭐냐면요. 2017년 3월을 기준으로 해서 이미 사용 중이신 고객이시기만 하면 되는 거죠. 그래서 그런 고객에 해당하는 분이 업그레이드를 계획을 하신다면 반드시 이 혜택은 챙겨 가시는 게 맞을 것 같아요. 6개월이면은 전체 사이즈가 뭐 얼마나 되실지 모르지만 돈으로 환산하면 꽤 큰 예, 금액이거든요. 그래서 2가지 프로모션이 현재 진행 중이라는 거, 그거 한번 어나운스를 드리고요. 그리고 벌써 47분인데 한 10분 정도 휴식을 하고 약 3분 전, 네, 그러니까는 3시 한 57분, 예, 요때 다시 한번 찾아뵙겠습니다. 그리고 그 이제 파트 2하고 파트 3를 휴식 시간 없이 연이어서 1시간 동안 그렇게 진행을 하도록 하겠습니다. 예, 잠깐 쉬시죠.
안녕하세요. 저는 두 번째 세션을 진행할 메가존의 김원유입니다. 우선 저는 G 스윗의 각 버전별 주요 관리자들의 관리 포인트들, 관리 기능에 대한 차이점들에 대해서 말씀을 드릴 거고요. 가장 크게는 우선 아카이빙을 위한 볼트, 구글의 볼트, 그리고 지메일에서의 DLP와 이제 고객별 커스터마이징해서 서드파티 SMIM을 쓸 수 있는 부분, 그리고 지메일의 로그 분석에 대한 부분을 간단하게 말씀드릴 거고, 다시 한번 드라이브의 DLP에 대해서도 말씀드릴 겁니다. 그리고 마지막으로는 실제 관리자들의 가장 많이 궁금해하고 실제로 가장 많이 부딪히는 부분, 사용자가 퇴사를 했을 때 혹은 사용자가 조직을 이동했을 때 드라이브와 메일 데이터를 마이그레이션 하는 그 방법에 대해서 말씀드리도록 하겠습니다. 우선 앞에 있는 관리자 부분들, 관리자에 대한 기능의 부분들은 사실은 보안에 대한 부분들인데요. 보안이나 감사 혹은 디지털 증거 검색 이런 부분들이 실제로 각각의 업무 도구들에서 필요하고 업무 도구별로 제공이 되고 있습니다. 구글에서는 이 부분을 구글의 볼트, 그리고 구글의 지메일과 드라이브 DLP, 그리고 또 하나는 유저단에서의 2단계 인증, 이러한 방식으로 제공을 하고 있고요. G 수입 베이직에서는 2단계 인증은 사용하실 수 있지만 볼트는 옵션으로 추가를 하실 수가 있습니다. 그리고 G 수입 비즈니스에서는 2단계 인증과 볼트가 기본적으로 제공이 되고요. 그리고 추가적으로 G 수입 비즈니스는 그리고 G 수입 엔터프라이즈는 무제한 용량이 제공이 되죠. 그리고 마지막으로 G 수입 엔터프라이즈에서는 이 부분과 함께 지메일과 드라이브의 DLP, 여기에서의 DLP는 알고 있는 사전 정의 규칙들, 예를 들어서 PII라든지 아니면 특정 카드 번호, 이런 부분들, 그리고 또 하나는 구글의 아리투를 이용한 정규 표현식, 그리고 또 하나는 마지막으로 단어의 목록, 예를 들어서 일반적으로 쓸 수 있는 게 욕설 DB 같은 게 되겠죠. 그런 것들을 추가해서 DLP에 사용을 하실 수가 있습니다. 그리고 구글의 클라우드 인프라는 우리가 이미 알고 있는 것과 같이 메일은 SSL, TLS, 그리고 드라이브를 포함한 모든 전송도 보안 전송을 하고 있고요. 그리고 ISO 27001 같은 경우에는 요즘 키사 ISMS 때문에 좀 확인하시는 경우가 많으실 텐데, 키사 ISMS가 ISO 27001을 기반으로 하고 있습니다. 거기에 대해서 구글 클라우드 인프라는 이미 인증을 받았고요. 또 SOC 인증, 그리고 미국 버전의 ISMS라고 보시면 되죠. 페드램프까지 필요한 인증들은 이미 받아 있고, 필요한 경우 문서로 구글에서 제공할 수 있습니다. 볼트에 대해서 간단하게 우선 설명을 드리고 볼트 데모를 한번 보여드리겠습니다. 볼트는 일반적으로 우리가 기존 환경에서 아카이빙이라고 하면 별도의 아카이빙 서버를 앞단과 뒷단에 구축을 해서 네트워크에 들어오는 모든 데이터를 별도의 서버에다 저장을 했었죠. 지금 이 볼트 같은 경우에는 구글의 원본 자체를 구글 클라우드 인프라에 한 본이 더 있다라고 보시면 됩니다. 그리고 이 볼트 같은 경우에는 이 볼트의 파일들을 암호화를 풀 수 있는 키가 별도로 구글이 가지고 있지 않습니다. 사용자가 직접 풀 수밖에 없게끔 되어 있고요. 데이터 자체를 다른 사람들 혹은 필요한 경우에 일반적으로 액세스할 수 없게끔 원본 데이터를 그대로 보존할 수 있습니다. 데이터 자체는 원본 데이터가 그대로 보존되기 때문에 위조나 변조가 불가능하고요. 혹시 필요하다면 법적인 증거로도 사용하실 수가 있습니다. 구글의 동일한 플랫폼, 구글의 G 수잇이 돌아가는 구글 클라우드 인프라 상에서 동일하게 사용되는 실시간 아카이빙이고요. 일반적으로 아카이빙을 메일 데이터만 하는 것이 아니라 행아웃에서 보존되어 있는 채팅, 그리고 구글 드라이브의 모든 데이터, 또 하나는 구글 그룹스, 일반적으로 그룹스를 그룹 메일로 많이 쓰실 거예요. 메일링 리스트로 쓰실 건데 그 그룹스의 내용까지 모두 다 아카이빙이 될 거고요. 그리고 아까 말씀드렸었던 것처럼 G 수잇 베이직에서도 사용은 가능하신데 G 수잇 베이직 플러스 구글 볼트의 가격이 G 수잇 비즈니스를 하나 쓰는 거에 비해서 그렇게 큰 차이가 나지 않습니다. 그래서 그렇게 옵션으로 쓰셔야 하는 경우라면 G 수잇 비즈니스를 쓰시고 함께 무제한 용량까지 사용하시는 걸 더 권장해 드립니다.
볼트에서는 크게는 세 가지 액션이 있습니다. 하나는 보관을 할 수 있는 룰, 리텐션 룰을 설정하는 게 있고요. 또 하나는 법적 사안을 만들고 그 다음에 이거에 대해서 자료를 어떻게 보존할지 그 조치를 취하는 것. 실제로는 뭔가를 검색한다든지 아니면 어떤 컨테이너를 만든다든지 하는 모든 내용들은 여기서 이루어질 거고요. 마지막으로는 보고서 부분이 있는데 보고서 부분은 이 볼트 또한 원본 데이터를 다루는 거기 때문에 개개인의 사용자들 그리고 이 볼트에 실제 접속해서 어떤 액션을 취한 관리자들이 어떤 것을 했는지 그리고 자료는 어떻게 보존되어 있는지에 대해서 각각 로우 데이터를 받을 수 있도록 되어 있습니다. DLP를 말씀드리기 앞서서 볼트에 대해서 간단하게 먼저 보여드리겠습니다. 볼트는 관리자인 경우에는 앱런처를 통해서 이렇게 보시면 볼트라고 있습니다. 그리고 또 하나는 eediscovery.google.com 이라는 URL로 들어오시면 되고요. 처음에 들어오면은 지금은 제가 기본적인 보관 규칙들을 데모를 위해서 설정을 해놨는데 기본적인 보관 규칙이 없습니다. 그래서 처음에는 메일 드라이브 그룹스에 대해서 각각 보관 기간을 지금 저 같은 경우에는 무제한으로 설정을 해놨는데 기간에 따라서 그리고 사업체에 따라서 메일을 60일 혹은 90일 후에 삭제를 해야 하는 경우도 있습니다. 예를 들어서 90일로 한번 설정을 해보고요. 분기마다 메일을 분기가 지난 메일들을 삭제하려는 액션을 취하려는 경우에 볼트에서는 그와 같이 보관 기간을 설정하실 수가 있습니다. 그런데 여기에서 삭제한 거는 사용자가 이미 삭제한 메일만 삭제를 할 수도 있지만 반대로 사용자가 삭제를 하지 않았던 모든 보존한 메일까지 우리의 모든 G메일에 있는 메일을 전부 다 삭제를 할 수도 있습니다. 이렇게 되면 실제로 사용자들은 다른 사용자하고 이렇게 규칙을 설정했을 때는 4달 전에 받았었던 메일 같은 경우에는 사용자가 보존을 한다고 따로 아카이빙을 두었어도 그 메일이 구글 서버에서는 실제로는 없어진 겁니다. 이렇게 저장을 하시면 다시 한번 이렇게 물어봅니다. 90일 동안 메일을 보관하고 이후에 삭제가 되고 영구 삭제가 될 거기 때문에 다음 사항을 이해합니다 라고 되어 있고 이 규칙은 이 다음에 만들어 볼 법적 사안 또 법적 사안의 밑에서 나오는 각종 규칙들에서 저장하는 이 규칙들보다 더 낮은 우선순위가 있습니다. 그래서 더 아래쪽으로 내려갈수록 더 우선순위가 높고요. 혹시 전체 메일에 대해서 삭제가 되는 규칙이 있더라도 특정 보존 규칙에 의해서 메일이 보존되도록 되어 있으면 이 기본 보관 규칙보다 우선합니다. 그리고 또 하나는 마지막으로 볼트에서 이렇게 메일을 지우게 되면 다시는 이 메일을 복구하지 못할 수 있다는 거에 대한 안내고요. 다시 한번 확인을 눌러주면 이제 이 계정 전체에 있는 메일들은 90일 이후에는 모두 삭제가 되는 겁니다. 저는 데모를 위해서 다시 무제한으로 바꿀 거고요. 그리고 드라이브와 그룹스에 대해서 똑같이 설정을 하실 수가 있고요. 이렇게 되어 있는데 그 아래 위에 보면 또다시 규칙 만들기라는 게 있습니다. 그래서 메일, 그리고 조직 단위는 전체 도메인, 혹은 각각의 오류별로 설정을 해주실 수도 있고요. 저는 어떤 규칙, 예를 들어서 언제부터 언제까지의 메일, 혹은 어태치먼트가 있든지 아니면 라벨이 어떤 특정 라벨이 붙어 있든지 이 검색어는 해창에서 보시면 영어로 되어 있네요. Gmail에서 일반적으로 Gmail에서 여기서 검색하실 수 있는 부분들 있죠. 이 검색하실 수 있는 검색 내용하고 동일한 검색 연산자를 쓰실 수 있습니다. 예를 들어서 메일에서 보낸 사람을 저라고 검색을 해서 검색을 하면 실제로는 이렇게 나오죠. from 땡땡 그리고 메일 이 룰을 그대로 볼트에서 사용하실 수 있습니다. 그 의미이고요. 그 다음에 이러한 메일들은 보관 기간을 얼마까지요. 그리고 혹시 얼마 동안의 보관 기간을 갖게 된다면 아까 말씀드린 것과 마찬가지로 메일을 삭제하게끔 만들고요. 그리고 여기서는 또 하나 미리 보기가 적용이 되는데 일종의 필터인 거죠. 전체 보관 규칙에 대해서 맞춤 룰을 만들어 놨기 때문에 이렇게 했을 때 어떻게 메일들이 보이는지 미리 보기를 눌러보면 이 아래쪽으로 이렇게 했을 때 보이는 전체 메일들에 대해서 실제 메일함에 있는 메일들을 그대로 확인을 해볼 수가 있습니다. 다시 한번 뒤로 돌아가겠습니다.
이렇게 해서 보관 규칙을 만드는 것이고요. 보관 규칙은 기본적으로 우리 메일은 90일 있다 삭제한다라는 기본. 그리고 드라이브 파일들은 작년 이후에 만들어 놓은 모든 파일은 작년 이전에 만든 모든 파일을 삭제한다라는 그런 식의 혹은 무기한으로 보관한다라는 룰을 만드는 것. 그리고 맞춤 보관은 그거보다 더 좁은 의미의 혹은 더 넓은 의미의 또 다른 커스텀 룰을 하나 만드는 것. 그 다음에는 법적 사안입니다. 법적 사안에서는 법적 사안이라고 되어 있으면 이름이 좀 어렵긴 한데 실제로는 각각의 케이스들인 거죠. 어떤 경우에는 문서 보안을 위해서 혹은 뭐 민감 정보 PII 데이터를 위해서 혹은 드라이브 데이터를 단순히 서치하는 용도에서도 사용을 하실 수는 있으실 거예요. 여기에서는 법적 사안을 실제로 만들면 여기에서는 이름만 입력을 하는 거고요. 만들어 놓은 법적 사안으로 이동을 하겠습니다. 그럼 이 안에는 제가 지금 홀트 메일이라고 하나 따로 자료 보존 조치라고 만들어 놨는데 실제로 보호 조치를 하나 만들면 이렇게 새 창이 뜹니다. 어떤 이름을 입력할 거고요. 메일이나 드라이브 혹은 그룹스에 대해서 메일로 하겠습니다. 그리고 계정인지 아니면 전체 도메인 단위인지. 계정인 경우에는 사용자 계정들 이렇게 써주시면 완성돼서 바로 하실 수 있습니다. 그리고 조건이 어떻게 되면 약 한 달 기간 동안에 혹시 첨부가 있는 이 기간 동안에 첨부가 있는 메일들은 임시 메일을 포함해서 하면 이렇게 새로운 보존 조치가 만들어지는 거죠. 이 보존 조치를 만들어 놓으면 아까 말씀드렸던 것처럼 앞단에 있었던 볼트의 앞단에서 다시 들어가서 보시면 보관 규칙. 이 보관 규칙에 있는 무기한 보관이라든지 혹은 얼마 후에 삭제라든지 이 룰보다 우선하게 됩니다. 그래서 혹시 메일을 삭제하게끔 해놨다가 이 안에서만 어떤 특정 보존 조치 안에서만 메일이 보관되어 있는 상태에서 이 메일이 혹시 이 보존 조치가 사라지면 메일 자체도 실제 사용자의 메일함에서 사라집니다. 또 전에 제가 만들어 놨었던 보존 조치. 이 보존 조치도 마찬가지로 제 메일에 대해서 이렇게 되어 있는 거고요. 그 다음에 이런 내용들이 있으면 실제로 보존만 하는 게 아니라 자료는 검색을 해서 빼낼 수가 있어야 되겠죠. 그래서 두 가지가 있습니다. 실제로 룰 기반으로 할 때는 보호된 데이터 혹은 전체 도메인의 모든 데이터 그리고 유형은 메일이나 드라이브 그룹스에 대해서 사용자나 조직 단위 그리고 드라이브 같은 경우에는 팀 드라이브 실제로 있는 그룹의 조직에서 사용하고 있는 팀 드라이브까지 한꺼번에 검색을 하실 수가 있고요. 실제로 몰트에서는 이런 식의 검색이 이루어질 겁니다. 과거 6월 내일까지 날짜 6월 그리고 이 날짜는 로그를 위해서 필요한 거고요. 똑같이 전체 메일로 한번 검색을 해볼게요. 꼭 검색을 하기 전에는 두 가지가 있습니다. 결과 내보내기도 가능하고 혹은 이 양식 자체를 복사해서 다시 사용하실 수도 있고요. 검색을 해보면 하단에 전체 제가 실제로 만들었던 그런데 이 파일들은 실제로 지금 한번 보시면 날짜들은 제가 테스트를 위해서 만들었었던 거고 드라이브에 있는 파일인데 실제 제 드라이브에 가면 그 파일들은 없습니다. 실제로 사용자가 메일이든 드라이브든 본인의 데이터를 본인의 계정에서 지워도 볼트는 그 파일의 행성 혹은 메일이 전송되었을 때 원본 데이터를 그대로 가지고 있는 거죠. 원본 데이터들에 대해서 가지고 있기 때문에 실제로 사용자가 삭제했더라도 관리자는 이와 같이 해당 문서의 내용을 확인하고 또 해당 메일의 내용을 확인하고 필요하다면 이 결과를 내보낼 수 있습니다. 이렇게 내보내기를 하면은 이렇게 해서 내보내기 파일이 생길 거고요. 이 검색에 의해서 내보내기 파일을
다운로드 받으시면 메타데이터와 이폭 타임을 포함한 전체 파일의 내용을 내려받으실 수 있습니다. 그리고 이러한 액션들은 마찬가지로 아까 말씀드렸다시피 전체 유형에 대해서 CSV로 다운로드 받으시고 이 CSV 파일에는 실제로 볼트에서 했었던 모든 액션들이 기록되어 있습니다. 타입으로 나올 거고요. 그리고 어떤 내용을 관리자가 했는지. 원본 데이터를 그대로 쓸 수 있는 거기 때문에 이러한 로그 데이터가 실제로 필요하고 로그 데이터를 제공합니다. 간단하게 기본적으로 볼트를 사용하는 기본적인 부분들만 말씀을 드렸고요. 이런 볼트를 사용하는 거는 기본적으로 다른 이런 문의들도 하시는 거죠. IT에서 혹시 파일을 복구해 줘야 되는데 볼트에서 할 수 있나요? 결론부터 말씀드리면 할 수는 있는데 그런 용도로 쓰는 건 아닙니다. 법적으로 혹은 감사의 용도 등등으로 인해서 원본 데이터가 실제로 필요할 때 원본 데이터의 액세스를 위해서 쓰는 거고요. 볼트의 원본 데이터는 사용자의 액션과 상관없이 정해져 있는 보관 규칙 그리고 자료 보존 조치에 의해서 보존이 된다. 이렇게 그리고 이 데이터는 구글 클라우드에 있는 원본 데이터이기 때문에 실제 사용자의 액션하고는 상관이 없는 그래서 실제로는 이런 볼트 같은 경우에는 일반적으로 디스커버리 디지털 증거 검색이라고 하는데 거기에서 앞단의 데이터를 검색해서 콜렉션해서 내려받기까지 그리고 데이터를 실제로 리뷰하고 법적으로 변호사라든지 아니면 법무사 등등이 개입하는 그 전 단계까지의 IT의 업무들을 IT에서 해야 되는 일반적으로 IT에서 해야 되는 업무들을 줄여줄 수 있는 도구입니다. 다음으로는 Gmail DLP에 대해서 간단하게 한번 보겠습니다. Gmail DLP는 일반적으로 어떤 메일을 주고받을 때 혹은 메일을 단방향으로 보낼 때나 혹은 받을 때 어떤 특정한 내용들 민감 정보라든지 아니면 특정 키워드 혹은 정규 표현식을 걸러낼 수 있는 주민번호나 여권번호 같은 경우 그리고 또 하나의 특이사항은 OCR이 가능하고요. 그 다음에 이 컨텐츠의 스레스홀드 자체를 수준을 정해줄 수 있습니다. 너무 많은 내용들이 실제로 검색이 되는 일종의 오탐이죠. 오탐을 좀 줄이기 위해서 관리자가 직접 컨텐츠 임계치를 설정할 수 있게끔 되어 있고요. Gmail DLP는 Gmail DLP의 아주 일부분은 G Suite 비즈니스에서도 제공이 되고 있습니다. 지금 OCR이라든가 그리고 정규 표현식과 PIA 패턴 식별 그리고 이 PIA 패턴 같은 경우에는 마찬가지로 사전 정의된 predefined 되어 있는 사항들이 있는데 이런 모든 기능을 쓰기 위해서는 G Suite 엔터프라이즈를 사용하셔야 됩니다. 동작하는 것과 실제 관리 콘솔에서의 환경을 간단하게 한번 보여드리겠습니다. 우선 이렇게 보실게요. 제가 실제로 데모에 시간이 좀 걸렸기 때문에 미리 만들어 놨었는데 이와 같이 카드 정보를 입력해서 메일을 보내면 혹은 메일에 어떤 내용의 카드 정보 같은 게 들어있다면 제 룰에서는 이 내용을 차단하고 관리자에게 이렇게 알림을 주게끔 해놨습니다. 그리고 이 메일의 알림에 의해서 관리 콘솔에서 확인을 해보면 실제로 관리 콘솔의 Gmail 쪽에 들어가서 보시면 검역소라는 항목이 있습니다. 일반적으로 잘 안 들어가실 텐데 제가 데모로 몇 가지를 만들어 놨었거든요. 저처럼 이렇게 검역소라는 쿼런틴을 만들어 놓고 이 안에서 관리자가 이 메일이 정상적으로 전송되도록 허용을 해줄지 체크를 하면 이 앞쪽에 아래쪽에 보시면 허용을 해주거나 그대로 거부를 할 수도 있고요. 아니면 그대로 둘 수도 있죠. 그리고 또 반대로 반송되었다라는 메시지를 사용자한테 뿌려줄 수도 있고요. 아무런 액션을 취하지 않을 수도 있고 메일의 라우팅 자체를 변경해서
다른 메일함이나 다른 아카이빙 서버로 전송이 되게 할 수도 있습니다. 지메일의 설정, 관리 콘솔에서의 설정을 보시면 관리 콘솔의 로그 설정, 지금 이 버전은 G Suite 엔터프라이즈 버전이기 때문에 관리 콘솔이 약간 내용이 다를 수 있습니다. 네. 우리말로는 컴플라이언스 규정 준수라고 되어 있고요. 이쪽에 보시면 OCR이 가능하고요. 그 다음에 제가 지금 해놓은 글은 이 데모를 위한 콘텐츠 규정 준수를입니다. 여기에서는 정규 표현식으로 혹은 헤더 아니면 본문에서 혹은 제목에서만 특정 텍스트가 포함되어 있거나 정규식 관련 일치하거나 정규식의 내용이 없거나 단어가 하나 혹은 여러 개 만들어 놓은 단어 셋에서 이런 식으로 설정을 해 주실 수가 있고요. 또 하나는 predefined 되어 있는 이 부분은 표기되는 것처럼 G Suite 엔터프라이즈에서만 사용 가능합니다. 그래서 미국 같은 경우에는 이런 DEA 번호들까지 전부 다 가능하고 우리나라 같은 경우에는 기본적으로 제공되는 값은 여권 번호와 그리고 해외에서 사용 가능한 우리나라 카드 번호들 중에 보면 9로 시작하는 카드 번호가 있을 건데 그런 국내 카드 번호를 제외한 해외에서도 실제로 사용 가능한 카드 번호 네, 신용카드 번호 이렇게 해서 스레스홀드 값이죠. 한 번 일치하면 어떤 룰을 할지 아니면 두 번, 세 번 일치하면 할지 횟수와 그 다음에 임계값을 지정해 줄 수가 있고요. 그리고 저 같은 경우에는 메일을 격리해놓고 이 메일 커런틴 검역수에서 확인을 할 수 있게끔 관리자가 확인을 할 수 있게 해준 건데 반대로 메일을 그냥 거부할 수도 있고요. 메일을 거부하면 이제 바운스 메시지가 상대방 실제 메일을 보냈던 사람에게 가는 거죠. 또 하나는 메일을 완전히 수정을 할 수도 있습니다. 메일 앞에 특정 제목을 추가할 수도 있고요. 아니면 메일 라우팅을 변경할 수도 있고요. 아니면 메일 수신자를 다른 사람으로 이런 경우에는 보통 관리자 계정, 어드민 골뱅이 우리 도메인 네임이라는 계정으로 메일을 수신을 변경해서 관리자가 내용을 확인하게끔 하는 경우도 있고요. 그 다음에 마지막으로 사용자 혹은 그룹스 그리고 우리 도메인 주소로 들어오는 모든 메일 중에 모르는 주소를 포함한 모든 내용을 할 건지 그리고 어떤 특정 메일 주소를 가진 사람들이나 특정 그룹에 대해서만 적용을 할 건지 전체에 적용을 할 건지 이와 같이 규정을 설정해 주실 수 있습니다. 이렇게 설정해 주시면 한 1시간 정도가 지나면 실제 메일을 보내면 같은 데모를 한번 해보겠습니다. 그 정보를 넣어서 메일을 보냈고요. 그리고 얘는 실제 메일을 받아야 하는 메일함인데 메일은 안 들어올 겁니다. 그리고 그 메일은 다시 이 검역수를 새로 고침해 보면 설정되어 있는 룰에 따라서 지금 시간이죠. 이쪽으로 메일이 들어오고 메일의 내용을 확인하고 거부하거나 허용해 줄 수 있는 거죠. 이런 식으로 규칙을 만들어서 사용하실 수가 있으시고요. 이게 아주 기본적인 지메일 DLP의 내용입니다. 또 하나는 주민등록번호 같은 경우에 일반적으로 레귤러 익스프레션으로 만드셔서 주민등록번호에 대해서 검색을 해낼 수도 있으시고 혹은 사내에서 쓰는 문서번호라든가 이런 부분들 그리고 사내에서 쓰는 다른 규칙 이런 부분들도 한꺼번에 콘텐츠 규정 준수란 이 아래에 다른 항목을 추가하시고 또 수정하시고 해서 하실 수 있으시고 마찬가지로 이 부분들 모두 우리가 알고 있는 편집 가능한 문서뿐만이 아니라 편집 불가능한 문서들에 대해서도 OCR 인식을 할 수 있습니다. 그 다음으로는 이거는 이제 G Suite 엔터프라이즈에서만 가능한 부분인데
기본적으로 암호화는 구글에서 제공하는 방식을 쓰고 있습니다. 그런데 G Suite 엔터프라이즈 같은 경우에는 별도의 SIM을 사용할 수 있습니다. 사내에서 예전에 구축을 해놓은 서버에서 쓰던 인증서가 있고 우리는 그 방식의 암호화를 쓰고 싶다라고 할 때 그 방식을 그대로 가지고 와서 G Suite에서도 똑같이 구글의 키가 아닌 우리의 키를 사용하실 수가 있는 거고요. 또 하나는 메일의 로그가 사용자 수가 많아지면 로그에 대해서도 보관을 할 필요가 있습니다. 기본적으로 구글의 어드민 콘솔, 관리자 콘솔에서는 로그 데이터를 30일치까지, 한 달치까지만 확인을 하실 수가 있어요. 그런데 이 로그를 빅쿼리를 통해서 GCP, 구글 클라우드 플랫폼에 있는 빅쿼리에다가 연동을 하시면 데이터 스튜디오나 타블로 혹은 별도의 BI 툴에서 각각 빅쿼리와 연동을 시켜서 그래프나 아니면 로우 데이터 상태로 확인을 하실 수가 있습니다. 데이터 보존 기간을 30일이 아니라 각각의 고객이 원하는 기간 동안 보존을 하실 수가 있습니다. 네, 여기에 이렇게 빅쿼리의 이메일 로그 해서 실제로 관리 콘솔에서 메일에 대한 로그를 설정하실 수가 있고요. 다음은 이제 구글 드라이브입니다. 구글 드라이브 같은 경우에도 마찬가지로 새로운 DLP가 적용이 되었고요. 이전에는 DLP가 없었는데 드라이브 DLP가 새로 생기면서 이 역시도 G Suite 비즈니스까지는 적용되지 않고 G Suite 엔터프라이즈부터 사용 가능합니다. 메일과 마찬가지로 PII 패턴들 그리고 키워드나 정규 표현식 모두 사용이 가능하고 마찬가지로 임계치 설정이 가능하게 되어 있고요. 기존의 파일 그리고 새로 생성된 파일에 대해서 각각 스캔을 돌려서 하는 방식입니다. 스캔이기 때문에 실제로 룰을 생성하고 나서 바로 적용이 되지는 않기 때문에 데모를 보여드릴 때는 이미 만들어진 데모를 좀 보여드려야 될 것 같습니다. 마찬가지로 일단 관리 콘솔부터 보여드리겠습니다. 관리 콘솔을 자주 들어가시는 분들은 이 엔터프라이즈 버전 관리 콘솔을 보시면 다른 점을 바로 아실 수 있을 건데요. 여기 규칙이라는 게 새로 생겼습니다. 이 규칙은 드라이브의 DLP를 위한 거고요. 이 드라이브의 DLP는 템플릿, 기본적으로 제공되는 템플릿들은 사용자가 직접 만들 수 있는 빈 템플릿, 그리고 각종 PIA 데이터들과 하드 번호 등등으로 구성이 되어 있고, 감사 데이터는 드라이브 보고서 보시는 거하고 비슷할 거예요. 각각 어떤 내용이 어떻게 되었다. 그리고 관리에서는 오른쪽 아래에 익숙한 십자 버튼을 누르시면 템플릿을 만드실 수가 있고요. 예를 들어서 빈 템플릿이면 규칙의 이름을 하나 입력하실 거고요. 그 다음에 트리거는 현재는 드라이브만 제공이 되기 때문에 구글 드라이브, 그리고 조건은 사용자 혹은 전체 그룹 혹은 어떤 특정 예외 그룹을 각각 여러 추가하실 수가 있고, 컨텐츠는 어떤 특정 컨텐츠들, 그리고 단어 목록. 저 같은 경우에는 이 문구라고 한 거 사실은 이게 욕설 DB를 넣는 건데, 이렇게 혹은 아니면 정규 표현식, 이와 같이 정규 표현식으로 되어 있는 혹은 두 가지를 넣어 주실 수도 있습니다. 그리고 마지막으로 관리자한테 이메일을 보내고 그 다음에 혹시 외부로 공유를 하게 되면 액세스를 차단할 건지 아니면 공유에 대해서 경고만 해줄 건지 이런 룰들을 만드실 수가 있고요. 드라이브에서 보시면 이렇게 해서 만들어진 파일들은 제가 실제 어제 저녁에 파일을 만들고 나서 이렇게 신고가 되었다라고 표시가 됐습니다. 이 파일 같은 경우에 공유를 하게 되면 도메인 밖에 있는 다른 사용자에게 공유를 하게 되면 이렇게 이와 같이 DLP 룰에 의해서 공유를 할 수 없고 오류를 발생시키는 이렇게 창이 나오게 됩니다. 드라이브의 DLP의 기본적인 내용은 이렇게 되고요. 드라이브 DLP 같은 경우에는 이미 구글 드라이브의 DLP가 있는데 왜 메가존에서는 베터 클라우드와 같은 별도의 드라이브 서치를 하고 드라이브의 로그를 적용할 수 있는 것을 말씀을 드리냐 하면
현재 있는 드라이브 DLP는 외부 공유를 한 거에 대해서만 아주 약한 수준에서 개입이 가능한 거죠. 그래서 그리고 이 또한 G Suite 엔터프라이즈에서만 가능하기 때문에 G Suite 베이직이나 G Suite 비즈니스 그리고 물론 G Suite 엔터프라이즈를 포함해서 좀 더 구체적으로 어떤 특정 아까 그 플라이브의 데모에서 보셨던 것처럼 자세한 내용들에 대해서 규칙 적용을 하시려면 실제로 구글 드라이브 DLP만 가지고는 조금 어려우실 거예요. 실제로는 구글의 인프라 상에서 그대로 돌아가기 때문에 물론 가장 빠릅니다. 가장 빠르고 가장 정확하게 나온다고 볼 수 있지만 반대로 내부 도메인끼리 공유된 내용도 확인해야 될 필요가 있다든가 아니면 우리가 실제로 드라이브에서 공유를 하는 거는 5가지 단계가 있잖아요. 완전히 퍼블릭으로 오픈을 할 수도 있고 링크를 가지고 오픈을 할 수도 있고 이런 단계들 각각의 단계들별로 컨트롤을 하는 것이 불가능하고 각각의 도메인이나 사용자에 대해서 화이트리스트로 해서 일부 사용자만 혹은 블랙리스트로 일부만 룰을 만드는 게 불가능하기 때문에 저희가 별도로 베터클라우드를 말씀드렸었던 겁니다. 그리고 마지막으로는 제 세션의 마지막이니까 이제 마이그레이션에 대해서 말씀드릴 건데요. 마이그레이션에 대한 부분은 G Suite 버전하고는 상관이 없습니다. 모든 G Suite 버전에서 마찬가지고요. 크게는 2가지가 있습니다. 마이그레이션이라고 하는 것에서는 G Suite를 처음 도입할 때 어떤 특정 다른 서비스들, MS 익스체인지라든가 아니면 IBM의 로터스 노트, 혹은 기존의 아웃룩 환경에서 쓰고 있었던 별도의 가비아 등등의 호스팅 메일들, 각각의 이런 환경들에서 혹은 그 환경에 직접 IMAP 서버에 대해서 각각 어떻게 G Suite로 데이터를 이전을 하느냐라는 거에 대한 방법이고요. MS 익스체인지 같은 경우에는 사실은 가장 쉬운 케이스인데요. 구글에서 GSMME라고 하는 무료 도구를 제공합니다. 별도의 서버가 필요하지만 이 서버에 실제로 MS 익스체인지와 연동해서 그리고 구글 클라우드 프로젝트를 만들어서 IMAP 방식으로 그리고 API 방식으로 각각 저장되어 있던 익스체인지의 PST 파일들을 이전하실 수가 있고요. 그 다음에 IBM 노츠 같은 경우도 비슷한 방법이기는 한데 노츠의 각각의 항목들에 대해서 컬렉션을 해야 되기 때문에 이거는 조금 더 복잡합니다. 그래도 구글에서 GSMIN이라는 고 있고요. 이 역시 이관 서버를 통해서 이관을 하실 수가 있습니다. 마지막으로 메일함 같은 경우에는 일반적으로 PSD 파일들은 서버 단위로 혹은 개별 사용자 단위로 직접 본인 계정에 올릴 수 있는 도구까지 제공하고 있고요. 또 하나의 다른 방법들은 이런 부분들에 대해서 각각 서비스를 나눠서 하는 게 아니라 서드파티 도구를 이용하실 수 있는 방법들도 있는데 서드파티 도구들은 위에서 언급한 구글의 무료 툴 이외에도 더 다른 많은 서비스들에서 이전을 할 수 있도록 다양한 방법들을 제공하고 있습니다. 예를 들면 구글의 다른 G Suite 도메인에서 또 다른 새로운 G Suite 도메인으로 이런 경우는 어떤 경우가 있냐 하면 두 회사가 하나로 합쳤을 때 실제 저희 고객들 중에서도 한 1, 2년 사이에 그런 경우들이 좀 있으셨는데 두 도메인을 새로운 한 도메인으로 아니면 두 도메인을 한 도메인으로 합치실 때 이럴 때 이 마이그레이션에 대해서 별도의 서드파티를 사용하는 것도 고려해 볼 수 있습니다. 또 하나는 실제 운영에 있어서의 마이그레이션인데요. 계정 데이터들 이전하는 방법 굉장히 여러 가지들 항상 문의를 하시고 고민을 하시는 부분들인데 지메일 자체를 마이그레이션 하는 거는 2가지 정도 방법이 있습니다. 하나는 POP3를 이용해서 지메일에서 지메일로 그냥 메일을 쏘시는 반대죠. 메일을 다운로드 받는 방법이 있고 또 하나는 관리 콘솔에서 데이터 이전 서비스를 이용하는 방법이 있는데 단순하게 속도면으로만 비교를 하면 데이터 이전 서비스가 더 느립니다. 그런데 데이터 이전 서비스 같은 경우에는 라벨 데이터를 포함해서 이전을 할 수 있다는 장점이 있고 반대로 POP 서비스 같은 경우에는 두 계정, 서로 이전할 계정과 이전받을 계정만 알고 있으면 이전을 하실 수 있다는 장점이 있습니다. 그래서 데이터 이전 서비스 같은 경우에는 콘솔에서 그냥 보시면 되기 때문에 지메일 마이그레이션 POP3로 할 때는 일반적으로 어떻게 해야 되는지 설정만 간단하게 보여드릴게요. 이 계정은 지메일을 실제로 퇴사할 사람의 계정이라고 가정하고요. 그럼 이 계정에서 POP를 활성화해 주시고요. 지금 이미 활성화가 되어 있습니다. 그럼 이렇게 활성화가 되어 있는 상태에서
다시 메일을 받을 계정. 메일을 받을 계정의 환경 설정에서 다른 계정에서 메일을 확인하기. 여기에서 메일 계정 추가를 해주시면 이 다음 화면에서 사용자 이름은 이메일 주소를 그대로 다 입력을 해주시면 되고요. 비밀번호 입력해 주시고 서버는 pop.gmail.com 그리고 포토는 그리고 보안 연결 설정 그리고 혹시 라벨이 필요하시면 특정 라벨 이렇게 해서 계정 추가를 해주시면 어느 정도 시간이 지나면 각각 전부 다 메일을 다운로드 받아서 라벨을 붙여서 관리를 하실 수가 있습니다. 이 아래쪽에 별도의 라벨로 붙어서 메일 이전을 받으실 수가 있고요. 관리자들이 이런 식으로 메일 이전을 받으실 수 있습니다. 또 하나의 다른 방법으로 비슷하게 쓰시는 게 보통 계정 이름 변경해서 많이 쓰시는데 계정 이름 변경해서 쓰실 경우에는 각각의 주소록에 이미 메일을 주고받아서 기타 주소록에 저장이 되어 있을 거기 때문에 다른 사용자들한테는 퇴사한 사용자의 이름으로 보일 수 있다는 부분을 미리 고치해 주셔야 될 거예요. 그리고 또 하나 드라이브 마이그레이션은 두 군데에서 가능한데 관리 콘솔의 앱 그리고 G Suite 앱, 드라이브 앱으로 이동을 하시면 그래서 데이터 이전 서비스가 사용 가능하시고 또 하나는 사용자를 직접 눌러서 들어가시면 사용자에게서 사용자를 삭제하실 때 마지막으로 팝업 창이 하나 뜹니다. 거기에서 드라이브 이전을 해주실 수가 있고요. 그 다음에 마지막으로는 어떤 특정 계정의 데이터를 완전히 로컬로 다운받고 싶으실 때 메일 같은 경우에는 일반적으로 아웃룩이나 썬더버드 같은 클라이언트를 사용하셔서 POP나 IMAP 방식을 사용하실 건데요. 그래서는 또 하나 계정의 모든 데이터들을 각각 구글 서비스 웹으로 이전할 수 있는 도구를 제공합니다. 구글의 테이크아웃 서비스라는 걸 이용하시면 메일은 엠박스 포맷 그리고 드라이브 파일은 MS 포맷이나 그 외에 사진 파일은 사진 파일, PDF는 그대로 PDF 각각 압축해서 로컬 데이터로 다운로드 받으실 수 있게끔 제공을 하고 있습니다. 이렇게 해서 다운로드 받는 것도 하나의 마이그레이션 방법이 되실 수가 있고요. 이런 경우에는 계정에 있는 데이터들, 드라이브 데이터나 메일 데이터를 로컬에서 보관만 하실 필요가 있을 때 사용하실 수 있습니다. 제 세션은 여기까지 마칠 거고요. 그리고 지금 보시면서 계속 혹시 저희 내용에 대해서 질문이 있으시거나 필요하신 사항이 있으시면 슬라이드 위에 보시면 쇼튼 URL로 해서 저희 질문지가 제공이 되고 있거든요. 이쪽에 남겨주시면 저희가 답변 드리겠습니다. 다음 세션은 주요 G Suite의 관리 포인트들에 대해서 저희 메가존의 남경우 매니저가 말씀드리도록 하겠습니다. 네, 안녕하세요. 메가존 구글 클라우드 팀 남경호 매니저입니다. 세 번째 파트에서는 주요한 G Suite의 관리 포인트에 대해서 설명드리고자 합니다. 첫 번째로 관리자 역할을 통해서 관리자별 시스템을 매니지먼트 할 수 있는 방법과 두 번째는 G Suite의 보고서 기능, 세 번째는 Gmail을 통한 로그 검색들, 그리고 네 번째는 Gmail의 SMTP에 대한 릴레이 설정을 통해서 매니지먼트 할 수 있는 부분을 설명드리고자 합니다. 네, 먼저 어드민 롤에 대해서는 기본적으로 제공하는 시스템 권한과 그리고 사용자가 커스텀할 수 있는 관리자 권한을 설정할 수 있습니다. 최고 관리자 권한에 대해서는 G Suite에 대해서 결제 설정, 관리자들에 대한 추가 생성, 그리고 사용자 목록에 대한 다운로드, 또는 삭제된 사용자에 대한 복원, 그리고 이메일 로그 검색 등이 최고 관리자 권한에서만 사용하실 수 있습니다. 그룹 관리자, 사용자 관리자, 헬프데스크 관리자, 서비스 관리자 등은 G Suite에서 기본적으로 제공하는 시스템 관리자 계정으로 역할에 대한 수정은 불가능합니다. 만약에 관리자분들께서 커스텀 관리를 하고 싶으실 경우 커스텀 관리자를 생성해서 추가 권한들을 넣어주실 수가 있습니다. 그렇다면 관리자 권한을 어떻게 설정하는지 데모를 보여드릴 수 있도록 하겠습니다. 네, 지금 보시는 화면은 구글의 어드민 관리 콘솔 화면인데요. 오른쪽 위에 네모난 표시를 누르실 경우 더보기를 통해서 관리를 들어가 주시면 됩니다. 저와 같이 아이콘이 나오지 않으실 경우
하단의 위젯 추가를 통해서 플러스 버튼을 하면 대시보드에 아이콘이 추가가 되는 걸 확인하실 수 있습니다. 세션이 끊겼네요. 네, 그러면 이제 구글의 어드민 관리 콘솔에서 관리자 역할 버튼을 눌러주시게 될 경우 관리자 역할을 매니지먼트 할 수 있는 툴로 이동되게 됩니다. 지금 보시는 것 같은 경우 슈퍼 관리자는 최고 관리자로 봐주시면 되시고 각각의 그룹 관리자, 사용자 관리자, 그리고 헬프데스크 관리자 등 롤이 기본적으로 제공하는 롤이 나눠져 있습니다. 이러한 부분들에 대해서 어떠한 권한이 있는지를 보시고자 할 경우에는 가운데 화면에서 오른쪽에 권한 탭을 클릭하실 경우 어떠한 권한들이 들어가 있는지 체크하실 수 있습니다. 다만 기본적으로 제공되는 시스템 권한은 사용자가 수정을 하고자 하여도 변경이 되지 않습니다. 이러한 부분들을 원하실 경우 새 역할을 만들기를 통해서 사용자에 대한 커스텀 계정을 만드실 수 있습니다. 보시게 될 경우 커스텀 권한의 경우는 최고 관리자가 원하는 대로 그룹 관리 권한을 수정해 주실 수 있습니다. 네, 다음은 보고서에 대해서 설명드릴 수 있도록 하겠습니다. 네, 구글 G Suite의 리포트 관리 기능은 다양하게 벌어지는 G Suite 안에서 다양하게 벌어지는 모든 활동들을 리포트화해서 공동 작업에 대한 분석, 보안 패턴 확인, 사용자 콘텐츠의 활용 내역, 그리고 G Suite에서 서비스가 어떻게 사용되고 있는지 관리와 모니터링을 할 수 있습니다. 사용 그래프를 통해서 서비스의 사용량을 한눈에 파악할 수 있고 감사 로그를 통해서 서비스의 설정 및 사용자의 활동 등을 추적할 수 있습니다. 이메일 로그 검색을 하여 누락된 메시지를 찾아내거나 기타 메일과 관련된 문제를 해결할 수도 있습니다. 네, 다음 보고서 데모를 통해서 보고서가 어떠한 부분들이 있는지 안내 드릴 수 있도록 하겠습니다. 네, 지금과 같이 또 구글 어드민 콘솔에서 보고서의 아이콘을 누르실 경우 보고서의 콘솔로 이동이 되고요. 주요한 관리 포인트는 알람 관리, 이메일 로그 검색, 그다음에 드라이브 로그 검색 등이 있습니다. 드라이브 로그 검색은 베이직 버전에서는 제공되지 않고 비즈니스 버전 또는 엔터프라이즈 버전에서 제공되는 기능입니다. 먼저 알림 관리를 알아볼 수 있도록 하겠습니다. 알림 관리의 기능은 G Suite에서 발생되는 여러 이벤트들에 대해서 관리자에게 알람을 줄 수 있는 그러한 기능들입니다. 예를 들어서 사용자 삭제가 발생이 될 경우 최고 관리자에게 메일을 수신할 수 있도록 하고 사용자의 비밀번호 변경, 앱스에 대한 장애, 새로운 사용자 추가 등 다양한 부분들에 대해서 다양한 이벤트에 대해서 최고 관리자에게 혹은 지정된 관리자에게 메일을 발송될 수 있습니다. 예를 들어서 사용자가 삭제되거나 추가가 될 경우 최고 관리자 메일에는 아래와 같은 메일이 발생됩니다. G Suite 알림해서 신규 사용자가 추가됨. 메일에 들어가실 경우 상세 내용을 확인하실 수도 있습니다. 네. 다음은 드라이브 로그에 대해서 설명드리겠습니다. 감사 부분에 드라이브로 들어가 주실 경우 드라이브에서 발생되는 모든 이벤트들에 대해서 확인하실 수가 있습니다. 어떠한 사용자가 구글 드라이브의 문서를 조회했는지, 수정했는지, 또는 생성했는지, 혹은 다운로드를 했는지, 사본을 만들었는지, 삭제했는지 등에 대해서 확인하실 수 있으며 왼쪽 상단에 있는 이벤트 이름을 통해서 다양한 필터들을 통해 원하시는 항목만 조회하실 수도 있습니다. 네, 예를 들어서 지금 어떠한 사용자가 파일을 다운로드 받으셨는지 알고 싶으시다면 항목을 다운로드를 클릭해서 로그 조회를 하실 수 있습니다. 다음은 이메일 로그 검색에 대해서 설명드릴 수 있도록 하겠습니다. 다시 보고서 부분으로 돌아가 주시고요. 이메일 로그 검색을 클릭하시면 됩니다. 이메일 로그 검색에 대한 부분은 제일 처음 관리자 역할에서 말씀드렸던 내용과 같이 최고 관리자에 대해서만 검색을 진행하실 수 있습니다. 날짜에 대해서는 범위 지정을 할 경우 최대 30일까지
이메일 로그에 대해서 조회하실 수 있으며 30일 이상을 원하시고자 할 경우 엔터프라이즈 버전의 Gmail에 대해서 빅쿼리에 대한 데이터를 쌓으셔서 장기간의 데이터를 조회하실 수도 있습니다. 일정을 설정하실 수 있고 발신자에 대한 이메일 주소, 수신자에 대한 이메일 주소, 기타 IP 또는 제목 등으로 로그를 조회하실 수 있습니다. 로그가 조회가 되셨을 경우 각각의 발생된 메시지들을 파악하실 수 있으시며 메시지를 클릭하실 경우 언제 누구에게 수신되었는지 누구에게 전달되었는지를 정확하게 파악하실 수가 있습니다. 하단부 수신자 세부 정보를 통해 해당 메시지가 디나이가 됐는지 혹은 정상적으로 수신이 됐는지도 확인하실 수가 있습니다. 다음은 매니지먼트 툴에서 주로 사용하는 Gmail에 대한 SMTP 설정 등에 대해서 안내드릴 수 있도록 하겠습니다. 먼저 관리 툴로 다시 돌아가 주시고요. 앱을 클릭하실 경우 기본적으로 구글에서 제공되는 앱들을 보실 수 있고 G 스윗을 선택하시면 기본적으로 제공되는 G 스윗의 어플리케이션들을 보실 수 있습니다. 여기서 Gmail을 선택해 주신 다음에 하단부 고급 설정을 들어가 주실 경우 맨 아래로 내리시면 SMTP 릴레이 설정을 하실 수가 있습니다. 이 릴레이 설정을 하는 이유는 자동으로 사용자들에게 자동으로 시스템에서 어떠한 메일들을 로그 형태로 해서 발송을 한다거나 굳이 계정으로 들어가서 사용자가 발생하지 않고 시스템화하거나 자동화하실 때 사용하실 수 있습니다. 설정을 누르실 경우에 허용된 발신자가 내 도메인에 등록된 사용자만 할 건지 아니면 내 도메인의 주소들에 대해서만 허용할 건지 아니면 그렇지 않고 모든 주소에 대해서 허용을 할 건지를 설정하실 수 있지만 권장된 부분은 내 도메인에 등록된 앱스 사용자들에 대해서 인가된 사용자만 메일을 보낼 수 있도록 인가된 계정에 대해서만 메일을 보낼 수 있도록 설정하는 것이 가장 좋은 것 같습니다. 그리고 기타 부분에서 SMTP에 대한 인증 필요 이 부분은 계정에 대한 로그인 아이디 패스워드를 통해서 인증을 한 후 메일을 발송하실 수 있는 부분이고요. 위의 부분은 지정된 IP 주소 등을 통해서 메일을 수신하실 수가 있습니다. 네. 이 부분은 이렇게 SMTP를 설정하고 설정 추가만 누르실 경우 따로 설정하는 것과 필요 없이 SMTP에 대한 릴레이 설정은 완료됩니다. 그렇다면 이렇게 릴레이 설정이 완료되고 난 이후에 사용하는 방법에 대해서 설명드릴 수 있도록 하겠습니다. 저의 경우에는 GCDS라는 그 계정 관리 툴, 계정에 대한 동기화 툴을 통해서 SMTP를 설정해 볼 수 있도록 하겠습니다. 보시게 되면 SMTP에 대한 메일 주소를 작성하고 계정에 대한 정보를 입력하고 보내는 사람과 수신받는 사람을 지정했습니다. 테스트 노티피케이션을 누르실 경우 잠시 기다리시면 커넥션 सक्세스풀이라는 메시지와 함께 SMTP를 통해서 메일이 발송된 부분을 확인하실 수가 있습니다. 네, 테스트 노티피케이션이라고 해서 메일이 수신된 것을 확인하실 수가 있습니다. 이러한 부분처럼 시스템에서 자동화된 메시지 Gmail에 대해서 사용하시고자 할 경우 SMTP 릴레이를 사용하시면 조금 더 편하게 메일 릴레이 서비스를 사용하실 수 있습니다. 마지막으로 최고 관리자 권한에서만 사용할 수 있는 사용자 복원에 대해서 설명드릴 수 있도록 하겠습니다. 사용자 복원의 경우 관리자가 사용자 퇴사자의 계정이나 이런 부분을 삭제하는데 데이터에 대한 복구가 필요하거나 이런 부분이 있어서 사용자 계정을 복원하실 때 사용하시는 부분인데요. 관리 콘솔에서 사용자로 들어가 주시고 난 후에 필터에서 최근 삭제된 사용자를 클릭하실 경우 삭제된 사용자 내역을 보실 수 있습니다. 이 삭제된 사용자 내역은 최대 5일까지만 제공되며 5일 이상이 지나게 되고 나면 리스트는 사라지게 됨에 따라 사용자를 복구하실 수 없습니다. 네. 복구하시려는 사용자를 클릭하시고 난 후에
맨 오른쪽 상단 부분에 사용자 삭제 취소를 누르실 경우 해당 계정이 빠른 시간 안에 복구되며 데이터의 크기에 따라 약 최대 하루까지 걸리실 수 있습니다. 이상으로 G2의 매니지먼트 포인팅에 대해서 설명드렸습니다. 감사합니다. 네, 두 분 수고 많으셨습니다. 네. 제가 그 마지막 세션 진행 중에 설문지 URL을 메일로 다 드렸어요. 그래서 아마 다 메일박스 확인해 보시면 네, URL이 도착했을 거고요. 네. 지금 화면으로 나가는 URL과 동일한 URL입니다. 설문지 응해 주시고 제일 하단에 제일 마지막 문항에 보시면은 뭐 자유롭게 기재해 주세요 하고 그냥 텍스트 이렇게 넣도록 돼 있잖아요. 네, 거기에 혹시 뭐 다시 보기를 원하시던가 아니면 뭐 영상을 다시 나중에 보시기를 원하시는 분들 거기다 리퀘스트를 좀 남겨주시면 저희가 그 일일이 응답을 좀 해드리겠습니다. 이게 URL이 바뀔 수도 있기 때문에 그때 URL이 바뀌면 그때 저희가 다시 보내드리도록 하고요. 네. 일단은 질문을 좀 받아봤으면 좋겠습니다. 지금 저희 쪽에 들어온 질문이 네. 구글이 아닌 다른 솔루션들은 폴더 형식으로 보관을 하는데 팀 드라이브는 내 드라이브처럼 라벨로 관리를 해야 하는지요? 일단은 폴더하고 라벨은 완전히 다른 개념이에요. 예. 그리고 지금 팀 드라이브하고 내 드라이브처럼 라벨로 관리를 해야 한다고 말씀하셨는데 라벨하고 또 드라이브에 있는 그 폴더처럼 생긴 저기는 좀 다른 개념이거든요. 이걸 어떻게 설명을 드려야 되냐. 그냥 팀 드라이브, 내 드라이브에 있는 공용 폴더는 그냥 구글의 독특한 성격을 가진 형태의 폴더다라고 이제 이해를 해 주셔야 될 것 같습니다. 그래서 관리자, 소유권자가 따로 있고 그다음에 수정 권한, 댓글 권한, 보기 권한을 가진 사용자를 지정할 수 있는 그런 독특한 형태라고 보셔야 될 것 같습니다. 네. 그리고 또 질문을 같은 분이 주셨는데요. 예. 문서들의 중앙 관점에서 볼 때 전체 관리자 또는 다른 특정 사용자를 만들어서 모든 드라이브의 소유자로 만들 수 있는지요? 특정 드라이브에서 모든 권한 사용자가 다 퇴사할 경우와 일반적으로 사용자가 퇴사할 경우 문서 소유권에 대한 유저 라이센스를 유지해야 하는 문제를 대응할 수 있는지에 대한 문제입니다. 이거는 이제 이런 문제 때문에 사실 팀 드라이브가 생긴 거예요. 그래서 지금 롤이 바뀌었거나 아니면 사용자가 이제 다른 사람으로 권한이 넘겨갔을 때 그거를 조정을 해 주시고 해당 계정을 삭제하고 라이센스를 살려서 새로운 계정을 만드실 수 있도록 돕는 게 오히려 팀 드라이브의 역할입니다. 기존에는 팀 드라이브가 없는 베이직 버전이나 아니면 그냥 내 드라이브나 공용 드라이브에서는 그 문서의 소유권을 이전을 했어야 했죠. 예, 그럼 누군가한테 다 이게 넘겨주시고 그다음에 그걸 정리를 한 다음에 계정을 삭제하고 라이센스를 살려야 되는데 그거보다는 이제 일이 좀 많이 줄어든 셈입니다. 그래서 그런 용도로 팀 드라이브를 사용하시면 될 것 같습니다. 이게 답이 되셨는지 충분히 잘 모르겠지만 혹시 부족하시면 네, 한번 네, 메일을 한번 주시면 좋겠습니다. 네. 설문 응해 주시고 리퀘스트 해 주신 분에 한해서 저희가 영상 URL 드리겠습니다. 네. 예, 장시간 사실 이게 그 유튜브로 나가는 그 이런 인터넷 강의나 교육이 시간이 한 30분이 넘어가면 집중력이 굉장히 많이 저하되거든요. 그래서 장시간 네, 같이 해 주셔서 감사드리고요. 혹시 콘텐츠 중에서 좀 부족했거나 아니면 좀 더 아셔야 되는 사항인데 우리가 잘 다루지 않고 넘어갔던 부분들이 있으면은 그 설문지 가장 하단에 남겨 주시면은 저희가 별도로 컨택을 좀 드리도록 하겠습니다. 네, 오늘 장시간 수고 많으셨고요. 프로모션 관련해서 혹은 영업적으로 다른 질문 사항이 있으시면 제가 보냈던 메일 다 받으셨죠? 예, 거기에 리플라이해서 주시면 저희가 성실히 대응을 해 드리도록 하겠습니다. 네. 이상 저희 메가존 구글 클라우드 팀이었습니다. 감사합니다.